On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces. On lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, on va continuer dans notre programme et je pense que nous allons voir les derniers chapitres. Nous allons essayer de terminer avec le Kitab Nikah, le livre du mariage. Et vraiment, on espère que tout ce qu'on a déjà détaillé depuis le début, il y a eu une bonne compréhension, une bonne assimilation, et on espère que c'était vraiment bénéfique. Alors donc, nous allons rentrer directement sans plus tarder. Ici, il dit, bon, comme d'habitude, on a déjà dit que ce n'est pas l'imam Muslim qui a mis les chapitres. Donc, l'imam Nawawi dit, Babu hukm al-azl. Il dit chapitre, la question de l'éjaculation extérieure. Donc, le azl. C'est quoi le azl? Le azl, c'est lorsque tu as des rapports sexuels avec ta femme et que lorsqu'il s'agit d'éjaculer, tu éjacules à l'extérieur du sexe de ta femme. Ça, on appelle ça en arabe al-azl. Et donc, ce sont les hadiths qui ont un rapport avec ce sujet-là que l'imam Muslim va nous citer ici. Donc, rapidement, il dit وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو السرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو السرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المصطلق فصبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة فرغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال حدثنا محمد بن الفرج حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى ابن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وحدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا السبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وحدثنا النصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس ابن سيرين عن معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل
الجحدري. واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. Bon, comme on a déjà dit, hein, c'est pratiquement c'est-à-dire l'imam Muslim nous cite ici des hadiths qui ont le même sens. Vous voyez, ce sont les mêmes hadiths, mais il vient avec plusieurs chaînes de transmission, comme on a déjà expliqué. Donc on va d'abord lire, hein, on lit d'abord les hadiths, ensuite on va donner, n'est-ce pas, une traduction générale de ces hadiths-là. Donc il dit حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن ابن بشر الأنصاري قال رد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد قال ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن ابن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري وأحمد ابن عبده قال ابن عبده أخبرنا سفيان وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزع عن أبي سعيد قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني معاوية. On a déjà dit que l'imam muslim fait une différence entre حدثنا أخبرني أخبرنا. Donc il dit أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وحدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. Alors ici on voit que l'imam Muslim nous a cité une version où on a Abu Zubayr d'après Jabir. Et on a déjà vu que Abu Zubayr est un mudallis. Et ici il a dit d'après Jabir. Vous voyez. Et l'imam Muslim, lorsqu'il rapporte d'Abu Zubayr d'après Jabir, il va souvent ramener une version qui prouve qu'Abu Zubayr a bien entendu le hadith de Jabir. Jade. Donc il va ramener une version où Abu Zubayr dit clairement qu'il a entendu de Jabir. Ou bien il va venir avec des mutaba'at, des versions qui confirment que cette version d'Abu Zubayr d'après Jabir est authentique. Vous voyez. Généralement c'est ça. Celui qui lit bien les hadiths qui sont dans Muslim, les riwayat de Abu Zubayr d'après Jabir, il va constater cela. Et ça réfute aussi ceux-là qui disent qu'on n'a pas de preuves qui montrent que l'imam Muslim considérait Abu Zubayr comme étant un mudallis. Ça vraiment fait une nadar. Lorsqu'on regarde les hadiths qui sont dans Muslim, les riwayat d'Abu Zubayr d'après Jabir, on se rend compte que l'imam Muslim, lorsqu'il cite une riwaya d'Abu Zubayr d'après Jabir, généralement c'est quoi? Si la riwaya, il y a le an'ana, il va venir avec une version qui montre que Abu Zubayr a bel et bien entendu le récit de Jabir. Donc il va venir avec le tasrih bis sama', ou bien il va venir avec des mutaba'at, ou bien des shawahid, des versions en fait qui confirment que le récit est bel et bien authentique. Vous voyez. Donc le fait de dire qu'on n'a pas de preuve que l'imam Muslim considère Abu Zubayr comme étant un mudallis, ça vraiment fait une nazar. Celui qui regarde bien les riwayat d'Abu Zubayr d'après Jabir dans le Sahih Muslim, il se rend compte que l'imam Muslim voyait bien que cette riwaya là, c'est-à-dire Abu Zubayr d'après Jabir, est une riwaya à problème. C'est pourquoi justement il vient avec des versions où il y a le tasrih bis sama', ou bien avec des versions qui prouvent, n'est-ce pas, que Abu Zubayr a bien entendu de Jabir, ou bien qui confirment que le récit est bel et bien authentique. Vous voyez. Donc ça montre qu'il savait. Et puis le tadlis, le tadlis d'Abu Zubayr, c'est quelque chose qui est connu chez les gens du hadith. Comment l'imam Muslim va ignorer cela? Ou comment l'imam Muslim va considérer que Abu Zubayr n'est pas du tout un mudallis? Donc vraiment, cette parole-là, fihi nazar. Et cette parole a été dite en fait pour répondre à un ishkal qui est en fait dans le Sahih Muslim. Il y a un hadith dans le Sahih Muslim où quelqu'un s'est suicidé. C'était au temps du prophète. Quelqu'un s'est suicidé. Et un compagnon l'a vu en rêve. Un compagnon l'a vu en rêve. Et il lui a demandé, qu'est-ce qu'on t'a fait? Il a dit qu'il a été pardonné. Il a dit qu'il a été pardonné. Et ce récit montre que celui qui se suicide, n'est-ce pas, il ne va pas éternellement en enfer. Il ne va pas éternellement en enfer. Tant qu'il n'a pas rendu le suicide halal. Donc, il a vu donc en rêve et il lui a dit qu'il a été pardonné. Et il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a confirmé. Vous voyez, le prophète a confirmé cela. Et de là, on ne tire pas ici le fait de se baser sur des rêves. Parce qu'il y a des gens souvent qui se basent sur des rêves. J'ai vu un tel en rêve, j'ai vu un tel en rêve. Vous voyez,
et puis la personne se base sur cela. Non, ici on a eu une confirmation du prophète. Vous voyez, on a eu une confirmation du prophète. Parce que tu dis tu as fait un rêve, tu as vu un tel, qu'est-ce qui te prouve que c'est vraiment lui? Shaitan peut prendre la forme des gens qui sont déjà morts. Vous voyez. Donc ici on a eu une confirmation, n'est-ce pas, du prophète. Alors ce récit a posé un ishkal parce que c'est la riwaya d'Abu Zubair d'après Jabir. Et l'imam Muslim n'a pas cité une riwaya où il y a le tasrih bis sama'. Et Abu Zubair dit d'après Jabir. Il n'a pas aussi apporté des mutaba'at, bien des shawahid qui confirment, n'est-ce pas, que vraiment le récit, il y a des versions qui viennent confirmer ce récit-là. Et donc ça a causé un ishkal. Vous voyez. Donc, pour répondre à cet ishkal-là, un cheikh, n'est-ce pas, a dit, je n'ai pas envie de citer son nom ici, il a dit qu'on n'a pas de preuve que l'imam Muslim considère Abu Zubair comme étant un mudallis. Alors ça, vraiment, fihi nazar. Quand on regarde les riwayat de l'imam Muslim, hein, là où il y a Abu Zubair d'après Jabir, on voit bien que l'imam Muslim voyait que cette riwaya-là a un ishkal. C'est justement pour cela qu'il ramenait des versions qui confirment, n'est-ce pas, l'authenticité du récit qu'il a cité, où on a Abu Zubair d'après Jabir. Jade. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que l'imam Muslim, il a décidé de rapporter des hadiths authentiques. Donc, s'il rapporte la riwaya d'Abu Zubair d'après Jabir, l'imam Muslim sait bien qu'Abu Zubair est un mudallis. Alors, s'il rapporte ça, soit il va ramener la version où il y a le tasrih bis sama', ou bien, la version où Abu Zubair dit clairement qu'il a entendu de Jabir, ou bien il va apporter des versions qui confirment que le hadith est bel et bien authentique. Soit l'imam Muslim a la confirmation que le récit est authentique. Il a la confirmation que le récit est authentique. C'est pourquoi il a rapporté ça, même si il n'a pas directement cité une riwaya dans le sahih qui vient confirmer, n'est-ce pas, le récit. Vous voyez. Ici, nous disons, il a la confirmation que le récit est authentique. Donc, il a soit vu le tasrih bis sama' en dehors de son sahih, donc il a vu ça dans des kutub, ou il a la confirmation que le récit est authentique. Parce qu'il a décidé de rapporter ce qui est authentique, et il sait que la riwaya de Abi Zubair, d'après Jabir, est une riwaya à problème. Jade. Bref, c'était juste une parenthèse ici. Donc ici, on a la riwaya de Abu Zubair d'après Jabir. Il dit, donc ensuite, il nous cite, donc l'imam Muslim nous cite une autre version, donc il vient confirmer cette version qu'il a citée précédemment. Il dit, حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله فقال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاضي أهل مكة قال أخبرني عروة ابن عياض ابن عدي ابن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين
قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقد كنا نعزل على عهد رسول الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فلم ينهنا. Alors on a terminé la lecture de ces hadiths. Rapidement nous allons traduire les hadiths et résumer et puis rentrer dans l'explication, le fahm. En résumé, qu'est-ce que l'imam Muslim ici est en train de nous expliquer? Et on lui dit que il y a des compagnons qui sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'abord Abu Sa'id al-Khudri dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parler de l'éjaculation extérieure. Vous voyez? Pendant notre combat, Al-Bani Mustaliq, nous avons captivé l'élite des femmes des Arabes. Alors nous avons voulu racheter notre vie de célibat pour une rançon en échange de notre jouissance. Cependant, avant de le faire, nous nous sommes demandé l'un à l'autre, comment est-ce qu'on peut se comporter de la sorte avant de demander au messager d'Allah alors que le prophète est en notre compagnie. Et vous voyez un peu ça, c'est regardez le phare des compagnons. Ils veulent faire quelque chose, ils disent mais comment est-ce qu'on peut se lancer dans cette chose alors que le prophète est là. C'est-à-dire le prophète est vivant, il est avec nous. Allons-y d'abord demander avant de faire. Et c'est ça le comportement des étudiants, c'est ça le comportement des musulmans. Avant de faire quelque chose, demande. C'est pourquoi vous voyez les savants parlent sur le sujet de Al-Masad al-Uz bil-Jahl. Il pose d'abord la question. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal, comme a dit l'imam al-Bukhari, la connaissance avant la pratique et la parole. Avant de faire quelque chose, demande d'abord, est-ce que ça c'est halal ou c'est pas halal? Tu vois des gens, ils se lancent dans ça en plein. Après tu viens, tu dis, il te dit, hey, mon frère, je ne savais pas. Mais tu ne savais pas, tu n'avais pas la possibilité de savoir. Vous voyez. Donc il faut demander. Et lorsque les étudiants doivent retourner vers les gens de science, les étudiants doivent retourner vers les savants. C'est ça le comportement des salafs. C'est ça le comportement. Le premier hadith dans le Sahih Muslim, Kitab al-Iman, le premier hadith, c'est quoi? Des tabi'in qui ont eu des problèmes. Il y a des gens qui sont venus, ils ont nié sur le qadr, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont venus? Ils ont nié sur le destin, etc. Ils ont dit, mais allons-y. Nous avons les compagnons du prophète qui sont là à la Mecque. Ils sont venus à la Mecque, ils sont venus voir les compagnons du prophète. Ils ont dit, il y a des gens là-bas qui disent, comme ça, ils parlent sur le destin, etc. Et c'est comme ça que Jabir leur a parlé, etc. Ibn Omar. Et il a rapporté le hadith de Jibril, que j'ai entendu mon père dire, il a cité le hadith. Ils sont venus voir ceux qui sont plus, ou bien ceux qui connaissent mieux qu'eux. Vous voyez? Et ils n'ont pas fait l'orgueil ici pour dire, non, on va rester comme ça, machin. Non, vous allez... Et c'est ça l'islam. Il faut se rendre petit pour qu'Allah t'élève. Tu ne connais pas, va voir un frère, il va t'expliquer. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, même tu en profites et Allah t'élève. Mais vous allez voir des gens, il va te dire, je ne peux pas les demander telle personne. Il préfère rester avec cette ignorance, même si c'est la seule personne qui peut lui donner cette information, ou bien si c'est la seule personne qui peut lui faire comprendre, bien lui enseigner ça. Il refuse de partir là-bas parce qu'il fait l'orgueil. Et après, il va dire, non, je ne connaissais pas. Ici, c'est Rose Bidjan. Ici, on va dire que non, il est excusé parce qu'il avait l'ignorance. Alors qu'il a la possibilité de demander, il dit non, il n'est pas, il fait l'orgueil. Et l'orgueil, c'est même interdit. Vous connaissez tous le hadith du prophète, Sahih Muslim et bien d'autres. Le prophète a dit que n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'orgueil. Un brin d'atome de l'orgueil. Vous voyez? Donc tu ne connais pas, va demander et retourner vers les gens de science. Lorsqu'il leur arrive une information, s'ils avaient renvoyé cette information aux messagers ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ils auraient su. C'est qu'avec quoi, comment ils doivent trouver. Donc quand vous avez une information, retournez vers les gens de science. Retournez vers les gens de science. Vous avez un problème, retournez vers les gens de science. Et il n'y a pas de honte à ça, c'est la religion. Tu cherches comment tu vas adorer Allah, comment tu vas rentrer au paradis. Donc l'histoire de l'orgueil, je ne peux pas chez tel chanter, tu es fatigué. Au contraire, tu te fais du tort à toi-même. Parce que si tu meurs dans cet état, c'est le problème. Va connaître la vérité et tu appliques. Alors donc ici, ils sont venus voir le prophète, ils ont dit comment est-ce qu'on peut rentrer, on peut prendre, et là on tire de ça, c'est les fawaïd. Il dit comment est-ce qu'on peut faire quelque chose alors que le prophète est là. Allons-y demander au prophète, et puis vendre de la sentence. Alors ils sont partis demander au prophète. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit vous pouvez le faire ou non. N'est-ce pas? Ça dit l'éjaculation extérieure. On a déjà dit c'est quoi? C'est lorsque tu as envie d'éjaculer, tu éjacules à l'extérieur du sexe de madame. Il dit car en tout cas, donc le prophète a dit que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas. En tout cas,
chaque créature prédestinée par Allah à exister jusqu'au jour du jugement dernier le sera d'une manière irrévocable. Le sera d'une manière. Le prophète est en train de leur dire que quel que soit, même si vous faites ça, vous faites le azl, vous ne faites pas le azl, vous éjaculez hors du sexe de la femme, toutes les créatures qu'Allah a destinées, qu'elles vont venir sur cette terre-là. Que vous le fassiez ou pas, Allah va faire venir ces créatures-là. Vous voyez. Et dans d'autres hadiths, on dit quoi que il y a des compagnons qui sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit quoi? Il y a un compagnon qui est venu, ça c'est Jabir qui rapporte. Il dit qu'un homme est entré chez le messager. Il a dit, j'ai une esclave qui est à mon service. Tu vois? Alors, en couchant avec elle, je déteste qu'elle devienne enceinte. Vous voyez? Et le prophète lui a dit, éjacule à l'extérieur si tu le veux, car elle aura tout ce qui aura été prédestiné. Le prophète est en train de dire que même si tu le fais, même si tu éjacules à côté là, c'est qu'Allah a destiné pour elle, là, comme enfant, elle aura ça de toi. Vous voyez? Ensuite, ayant passé quelques temps, n'est-ce pas, avec la sudite esclave, l'homme est revenu voir le prophète. Et il a dit au prophète qu'effectivement, ma femme est tombée enceinte. Et pourtant, j'ai pratiqué ça. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, je t'avais informé qu'elle aura ce qui lui a été destiné. Vous voyez? Et dans un autre hadith, c'est presque la même histoire. Et le messager d'Allah, quand le monsieur est revenu pour lui dire que finalement, ma femme, malgré que j'ai fait le azl, ma femme a accouché, elle est tombée enceinte. Le prophète a dit, je suis Abdullah, je suis le messager d'Allah. Oui. Donc le prophète est en train de leur dire quoi ici, en résumé de tous ces hadiths. Et Jabir dit, avant de terminer pour le résumé des hadiths, le dernier hadith, Jabir dit quoi? Il dit, on faisait le azl au temps du prophète, c'est-à-dire on éjaculait à l'extérieur du sexe de la femme au temps du prophète, et le Coran descendait. Vous voyez? On ne nous a pas interdit de nous comporter de la sorte. C'est-à-dire que il dit qu'on le faisait et le Coran descendait. Et il dit, et le prophète, ça arrivait aux oreilles du prophète. Le prophète ne nous a pas interdit. Vous voyez, donc en résumé ici, je vais dire que le hadith ici nous dit quoi? Le prophète est en train de faire comprendre aux compagnons que vous fassiez ça ou que vous ne fassiez pas, c'est que Allah a destiné que ta femme aura, elle aura. Et les savants expliquent ça simplement. Ils disent ceci. Ils disent même celui qui fait le azl, c'est-à-dire que lorsqu'il veut éjaculer, il fait sortir son sexe du sexe de la femme, c'est-à-dire il éjacule à l'extérieur. Et comme je disais toujours, Inna Allah la yastahi min al-haq, Allah n'a pas honte de la vérité. C'est des sujets qu'on doit comprendre. C'est notre religion ici. On est en train de savoir comment on doit adorer Allah. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Donc on doit comprendre. Donc ici, je disais que celui-là, les savants disent ici que quand il va par exemple retirer son sexe, n'est-ce pas, pour éjaculer à l'extérieur du sexe de sa femme, même quand il va le faire, les savants disent que parfois il y a une goutte de sperme qui est déjà rentrée. Mais lui ne sait pas. Et qui est déjà sorti, de son sexe. Et rentré chez celui de la femme. C'est-à-dire que lorsque lui va retirer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, peut-être même déjà, il y a déjà une goutte qui est déjà rentrée. Lui ne sait pas, après il va éjaculer à côté. Donc c'est pourquoi les savants disent ici, que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, Allah, comme le prophète a dit, c'est qu'Allah a destiné, cette femme, elle sera enceinte, de toi, elle sera enceinte. Donc c'est pas parce que tu vas éjaculer ou pas qu'il faut le faire. Maintenant ici, le compagnon a dit que je craignais qu'elle soit enceinte. Pourquoi? Ici, ce n'est pas un dalil. Intabi. Arju an tantabihu huna. Moi, je demande ton attention. Ici, ça ne prouve pas, ou bien ce n'est pas un dalil qui prouve que la femme, c'est-à-dire qu'on peut, faire avorter la femme, ou bien la femme ne doit pas avoir des enfants, etc. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, le prophète a dit quoi? Tazawwaju al-walud al-walud. Marier les femmes qui sont fécondes. Le prophète nous incite à marier des femmes fécondes. Et on avait déjà expliqué ça quand on a parlé de les critères qu'un homme doit mettre en place, ou bien qu'une femme peut mettre en place lorsqu'elle veut choisir, ou bien lorsque l'homme veut choisir une femme pour se marier, etc. On avait détaillé ça dans Sahih Muslim. Alors donc je disais tantôt que ici, le prophète nous incite à épouser des femmes qui sont fécondes. Donc on doit faire des enfants. C'est pourquoi on dit l'avortement est haram. L'avortement est haram. Contrairement à ceux qui disent non, on peut avorter, surtout si ça n'a pas encore atteint 4 mois, ou bien si l'ange n'est pas encore venu souffler. C'est vrai qu'il y a des savants qui le disent, mais mon frère, ce que tu es en train d'enlever là, ce n'est pas une personne qui arrive là. C'est vrai, on n'a pas encore soufflé l'âme, oui, mais ce n'est pas une personne qui arrive. Oui. Donc c'est des choses qu'il faut faire attention. Oui. Comme les savants disent, on avait jamais expliqué ça quand on parlait, je pense dans nos cours de biographie du prophète, je crois on avait fait une parenthèse sur ça, qu'on avait dit que l'avortement est haram à l'origine. Sauf si vraiment il y a une contrainte. Le médecin par exemple, il décrète que la femme, si elle garde cette grossesse-là, elle va mourir. Elle ne peut pas supporter. Ou bien elle aura vraiment d'horreur. C'est seulement que certains savants disent qu'ici, c'est permis. Mais en dehors de ça, là. En dehors de ça, quoi? Là. Vous voyez? Et même là encore, des savants, je crois que j'ai même lu une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Je pense dans ses fatawa, si je ne m'abuse. Oui, lui, il voit même que même si on dit que
la femme aura un darar, elle ne doit pas avorter. Vous voyez. Bref, à l'origine, c'est ça, la forme d'avortement. Maintenant, ici, quand je vous l'ai dit, je reviens sur le hadith pour dire que quand le compagnon a dit que je détestais ou je craignais qu'elle soit enceinte, ici, il faut bien comprendre. Parce qu'il a eu quoi? Une esclave. Et les savants disent quoi? Qu'il craignait, pourquoi les compagnons faisaient le là? Ils craignaient que l'esclave là soit enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est venu interdire de séparer une esclave de quoi? De ses enfants. Parce que lorsque tu as une esclave et qu'elle fait des enfants, on l'appelle Walad. Hein? Et ça, c'est aussi un grand débat là-bas entre les savants. Walad. Et cette femme, Walad là, il y a une divergence des savants sur ça. Est-ce que tu peux la vendre ou pas? Vous voyez, parce que l'esclave, c'est permis de vendre. Tu peux vendre mon esclave. Est-ce que tu peux vendre cette esclave, oui ou non? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a un hadith qui interdit de séparer cette esclave de ses enfants. Parce que si tu vends cette esclave et que tu as eu, par exemple, des enfants avec elle, tu vas rester avec les enfants, tu vas vendre l'esclave. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sépares la femme, cette femme-là et ses enfants. Vous voyez, ça, c'est pour l'esclave. Et ici, j'insiste que l'esclavage existe dans l'islam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas que cette esclave tombe enceinte. Parce que si elle tombe enceinte et qu'il a, par exemple, envie de vendre, il va séparer la femme et les enfants, etc. Et ce sera compliqué. Alors, c'est pourquoi ils faisaient quoi? Le hazl. C'est ce qu'il faut retenir ici. Mais maintenant, quelle est la sentence de ça? Est-ce qu'il est permis de faire le hazl, lui, ou non? Rapidement, est-ce que c'est permis? Alors, les savants ont divergé. Certains savants ont dit c'est permis de manière absolue. Ça, c'est la parole du Jumhur, la Maliki, Shafi'i et Abu Hanifa. D'autres ont dit c'est interdit complètement. Les Zahiriya, ils ont dit que c'est interdit de faire ça. Et d'autres ont dit c'est déconseillé, tels que les mêmes Shafi'i. Vous voyez, parce qu'ils ont fait le jam entre les dalils. Qu'est-ce qui a amené ces savants-là à interdire, ceux qui amènent à permis? Ceux qui ont permis se sont basés sur les hadiths de Jabir, par exemple, qui a dit que Kunna na'azil ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa le Coran yanzil. On faisait le azl au temps du prophète et le Coran descendait. Que si c'était interdit, Allah devait interdire. Et on a posé la question au prophète, le prophète a dit que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, Allah a destiné. Donc ils disent qu'ici, il n'y a pas vraiment une interdiction en tant que telle. Ici, il n'y a pas une interdiction en tant que telle. Donc ici, ça prouve ici que c'est permis. Vous voyez? Mais sauf que les Zahiriens, ils ont dit non. Ils ont dit lorsque le prophète a dit que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, c'est qu'Allah a destiné pour cette femme-là, elle l'aura. Ici, là, il dit, les Zahiriens disent que ça, c'est pas un dalil qui est clair, qui montre que c'est permis. Il dit ça ne montre pas que c'est permis. Le prophète dit que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, Allah, n'est-ce pas, c'est qu'Allah a destiné pour cette femme comme enfant, elle aura cet enfant-là avec toi. Vous voyez? Même si que tu le fasses ou pas. Ils disent qu'ici, c'est pas clair, ça ne veut pas dire que le prophète a dit que c'est permis ici. Parce que le prophète a dit que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas. Est-ce que ça veut dire ici qu'il permet? Donc, eux, ils voient que c'est pas proche de la permission. Ils disent même au contraire, c'est proche du nahi. Ils disent que c'est plutôt proche de l'interdiction. Ils disent parce que le prophète a dit quoi? Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, c'est qu'Allah a décrété, elle aura. Donc, ils disent que c'est même plus proche de l'interdiction. C'est ce qu'ils disent. Et ils se sont aussi basés sur un autre hadith. Hein? Ils disent que le prophète a dit que Zalika wa'dul khafi. Ouais, ils disent que ça prouve que c'est une interdiction. Le prophète interdit ici. Donc, ici dans le hadith, le prophète interdit. Donc, nous on reste dans l'interdiction. Vous voyez? Et l'imam Shafi'i, lui, il a fait le jam'. Il a dit c'est vrai qu'il y a eu un hadith qui interdit. Il y a des hadiths qui permettent. Ici, donc, ici, on fait le jam'. Ça devient quoi? Ça devient déconseillé. Vous voyez? Ça devient déconseillé, mais c'est pas interdit. Et les Zahiri, ils ont dit al-hadir muqaddama ala al-mubih. Ils disent que le texte qui est venu interdire doit être précis. On doit faire préciser ça sur quoi? Sur le texte qui permet. Mais c'est vraiment une mas'ala qui est compliquée. Mais ce qui est juste au Allah ta'ala a'lam, c'est que y a un tafsil à faire. S'il le fait parce qu'il a peur, n'est-ce pas, de la pauvreté, ici on dit c'est pas permis. C'est-à-dire que s'il fait le azl, il éjacule à côté parce qu'il a peur de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il va avoir des enfants et tout, il sera incapable et tout et tout. Ici on dit c'est interdit comme Allah a dit dans le Coran. Ne tuez pas vos enfants par peur de quoi? De pauvreté. Maintenant, s'il le fait, et vous savez, sur le hadith, le prophète dit d'épouser les femmes fécondes. Donc, on doit faire beaucoup d'enfants. Maintenant, si la grossesse, n'est-ce pas, pourra poser atteinte à la femme, ici on dit, Inch'Allah, la basse. Vous voyez? Maintenant, s'il fait comme ça seulement sans raison, ici on dit que c'est déconseillé. C'est déconseillé. Hein, mais interdire vraiment, fihi nazar. Interdire fihi nazar. Donc, on dit, il y a un tafsil à faire. Donc, ce n'est pas comme ça de manière absolue. Donc, interdit s'il le fait, pas peur de infaq, comme dit le Cheikh Al-Albani dans son livre Adab Zifaf. Maintenant, déconseillé, s'il fait comme ça sans cause. Et on dit si, par exemple, il y a une contrainte, vraiment, etc. Ici, on dit que c'est ja'iz. Ici, la femme elle peut le faire.
Maintenant, un autre débat que les savants ont traité, c'est quand il fait le azl, est-ce que c'est une condition de demander la permission à la femme, oui ou non? C'est-à-dire que lorsqu'il veut éjaculer hors du sexe de madame, est-ce que c'est une condition qui demande la permission de la femme, oui ou non? Alors, certains savants disent que c'est le droit du mari, faqat. Ils disent la yasta'zin, ils arrêtent de la azl. Les Shafi'i, ils disent quoi? Ils disent que les rapports sexuels, c'est le droit du mari. Donc, il n'a pas besoin de demander la permission à la femme s'il veut faire le azl. Et la majorité des savants, ils ont dit non. Ils ont dit c'est le droit de l'homme et c'est aussi le droit de la femme. Vous voyez, c'est le droit de l'homme, c'est aussi le droit de la femme. Parce que quoi? Parce qu'ils disent que quand tu vas faire ça, quand tu veux éjaculer et que tu éjacules, c'est-à-dire hors du sexe de madame, c'est-à-dire que tu empêches cette femme-là de jouir de toi. Vous voyez? Elle veut jouir de toi, elle veut profiter de toi, elle veut bénéficier, elle veut aussi, c'est-à-dire, elle veut avoir, c'est-à-dire cette jouissance-là. Mais lorsque toi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu empiètes. Donc ici, beaucoup de savants disent que c'est le droit de la femme aussi. Donc il doit demander la permission. J'ai envie de faire le azl. Tu es d'accord? Oui ou non? Oui. Avec le tafsir qu'on a déjà détaillé. À la kulli hal, c'est des sujets, comment on dit, il n'y a pas vraiment un os qui est clair qui vient trancher sur la question. Mais quand même, l'avis du Jumhur est que oui. La position de la majorité des savants, c'est quand même fort parce que on ne peut pas seulement dire que c'est le droit du mari aussi. Sans le droit de la femme. La femme aussi a le droit. C'est son droit aussi. De jouir de son mari, d'avoir des rapports sexuels avec son mari, c'est aussi son droit. Ouais, donc dire que c'est seulement le droit du mari aussi, que seulement le droit du mari sans la femme, ça fait une nazar. Et quant au hadith qui dit la yu'azal illa bi izniha, c'est un hadith qui est daif. Comme l'a dit l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud. Ankarahu, l'imam Ahmed ou Abu Daoud. C'est-à-dire, il y a un hadith qui dit qu'on ne fait pas le azl. Le azl, j'ai expliqué, c'est le fait d'éjaculer hors du sexe de la femme. Il ne fait pas le azl sur une femme qui est libre, sauf avec sa permission. C'est un hadith munkar. C'est un hadith qui a des problèmes. C'est un hadith daif. Alors, rapidement, on rentre au chapitre suivant. Rapidement, il nous reste juste 2 chapitres. On va lire directement les 2 chapitres en même temps. Et puis, on va traduire. Et puis, on va rentrer rapidement dans l'explication. Et puis, on va clore ce chapitre qui est le chapitre du mariage. Imam Nawawi dit Bab tahrim watn hamil al-masbiya. C'est-à-dire l'interdiction de coucher avec une captive enceinte. Ou l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec une captive enceinte. L'imam Muslim dit حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن ابن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى بامرأة مجيح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وحدثنا أبو بكر ابن أبي الشيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. On avait déjà expliqué ici que quand l'imam muslim dit ha, ça veut dire que le tahwil est isnad, c'est-à-dire qu'il change de chaîne de transmission. Alors, ça c'est un hadith, rapidement. L'imam Nawawi, il nous dit d'abord ici que l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est une captive, enceinte. Et on nous dit qu'un jour, passant par une femme qui était sur le point d'accoucher, assise à la porte d'une tente, le prophète a demandé, est-ce qu'il, c'est-à-dire le maître de cette femme-là, il voudrait se faire servir par elle, c'est-à-dire avoir des rapports avec elle, coucher avec elle. Les gens ont dit oui. Le messager d'Allah a dit, j'étais sur le point de le maudire violemment jusqu'à ce qu'il soit enterré maudit dans sa tombe. Comment va-t-il le faire et le bébé lui étant interdit? C'est-à-dire que le prophète a dit ici qu'il a vu une femme qui est enceinte. Il a demandé qu'est-ce que cet homme-là, le maître de cette femme-là, de cette esclave, il va avoir des rapports sexuels avec elle. Les gens ont dit oui. Le prophète a dit, j'étais sur le point de le maudire jusqu'à ce qu'il va rentrer dans sa tombe avec cette malédiction-là. Comment est-ce qu'il va faire hériter cet enfant alors que cet enfant n'est pas de lui? Et comment est-ce qu'il va utiliser cet enfant alors que cet enfant n'est pas halal pour lui? Alors ici, c'est quoi le sens de ce hadith? C'est-à-dire que le prophète ici interdit d'avoir, comme vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir la yasqi ma'ahu walad ghayrihi.
Le prophète a dit celui qui croit au jour du jugement. Parce que le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Tirmizi. C'est le hadith de Ruwayfi' ibn Thabit. C'est un hadith authentique. Authentifié par le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, et bien d'autres. C'est-à-dire le prophète ici dit celui qui croit au jour du jugement dernier, ou bien celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il ne mette pas son eau ou son sperme dans l'eau d'un autre homme. En d'autres termes, qu'il n'ait pas des rapports sexuels avec une femme qui est déjà enceinte. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est déjà enceinte. C'est-à-dire, une femme qui est enceinte, l'enfant là n'est pas de toi. Il faut bien comprendre. L'enfant là n'est pas de toi. Il est interdit pour toi d'avoir des rapports sexuels avec cette femme-là. Vous voyez? Alors ici, le prophète a interdit, dit comment est-ce qu'il va avoir des rapports sexuels avec elle? Comment est-ce qu'il peut faire hériter cet enfant alors que cet enfant n'est pas de lui? Parce que cette femme-là a eu la grossesse, là, c'est pas sa grossesse. Alors s'il a des rapports sexuels avec cet enfant, avec cette femme-là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il pourra dire que c'est son enfant. Vous voyez? Or, alors que c'est pas son enfant. Par exemple, tu vas venir avoir des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme. Elle est enceinte, par exemple. Peut-être la grossesse ne se voit pas. Et maintenant, toi, tu as des rapports avec elle. Après 6 mois, elle accouche. Parce que vous savez que la période la plus courte qu'une femme peut accoucher, c'est 6 mois, comme beaucoup de savants disent. Après 6 mois, elle accouche. Ici, yahtamil. C'est pourquoi le prophète ici a interdit. Vous voyez? Il dit comment est-ce qu'il va utiliser cet enfant? Si c'est son enfant, par exemple. Une femme, par exemple, qui l'a pris. Elle est enceinte. Il ne voit pas. Le ventre encore petit. Petite grossesse, par exemple. Quelques semaines, je ne sais pas. 3 ou 4 semaines ou 2 semaines. Il a des rapports avec elle. Peut-être après 6 mois, elle accouche. Qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est pas son enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il sera attribué un enfant qui n'est pas à lui. Ça, c'est un. Si c'est son enfant, c'est une esclave, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant là il va considérer cet enfant là comme un esclave et ça, ce sera dangereux. Vous voyez? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit, parce qu'il pourra vendre l'enfant, le prophète a interdit de vendre, parce que lui va penser que c'est un esclave, c'est un esclave, alors que c'est son enfant. Oui. Le prophète a interdit de vendre quelqu'un qui est libre. Ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de frères font, beaucoup de frères du Bénin, et j'espère que c'est terminé, mais malheureusement, ça commence déjà à s'en aller petit à petit. Des femmes qui vendent leurs enfants. Ça, c'est au Bénin, on voit ça même au Gabon. Des femmes qui vendent leurs enfants. Tu vois, une femme là, elle vient là avec un enfant, elle fait souffrir l'enfant là, subhanallah, et quand tu te renseignes, elle a acheté l'enfant là chez une femme. Mais comment tu vas vendre ton enfant? Vendre une personne libre, c'est haram. Tu vends ton enfant sur quelle base? Oui, ça c'est des choses qui ne sont pas licites dans notre religion. Tu veux faire une femme par exemple qui était dans le zina, tu veux te marier avec elle. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous mariez pas directement. Tu attends une période de menstruation parce qu'elle peut être enceinte de son zina. Est-ce qu'on peut épouser une femme qui était dans le zina? Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, on n'épouse pas une femme qui était dans le zina, on l'épouse pas parce qu'Allah a dit dans le Coran que la fornicatrice n'épousera qu'une fornicatrice. La fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur et le fornicateur n'épousera qu'une femme. C'est vrai, oui. Ça, c'est l'origine. Mais si elle a fait le tauba, si elle s'est repentie, qu'est-ce qui empêche? Parce que vous deviez savoir que si une femme fait le repentir, elle était par exemple dans la prostitution, bien elle faisait la fornication, et qu'elle a fait le repentir, elle s'est repentie, ici, là, on n'a plus le droit d'appeler fornicatrice. Et c'est une erreur même. On ne doit plus dire que c'est une fornicatrice. Abadan. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le tauba. Et là encore, il faut faire attention aussi. Parce que beaucoup de gens ici s'embrouillent. Vous voyez des gens aujourd'hui, on joue avec la religion. Vous voyez des gens aujourd'hui, voir une personne, oh ça c'est une fornicatrice, oh ça c'est un fornicateur. Il y a dans la religion, normalement on t'attrape, on doit te fouetter. Oui, on doit te fouetter parce que ça c'est le cause. Tu accuses cette femme. Quand tu dis que c'est une fornicatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu accuses qu'elle a fait Où sont les témoins? Tu as les témoins qu'elle a fait la fornication. Où sont les 4 témoins qui prouvent qu'elle... Eh bien, est-ce qu'elle-même t'a dit qu'elle a fait la fornication? Parce que c'est comme ça, lorsqu'on va appliquer même la sentence, qu'est-ce qu'il faut? On dit que soit c'est par les témoins, 4 témoins, ce qui ne s'est d'ailleurs jamais passé au temps du prophète. On n'a jamais appliqué la sentence au temps du prophète sur une personne. On a amené 4 témoins qui ont prouvé que oui, elle a fait. Non. Ça s'est passé comme au temps du prophète. C'est toujours la personne elle-même qui venait confirmer que j'ai fait la fornication, mais j'ai fait l'adultère. Vous voyez, c'est pour dire que c'est des... Quand on voyait les hikmah de la religion, subhanallah, quand vous méditez, vous voyez la hikmah. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi on n'empiète pas sur les honneurs des gens, qu'on n'accuse pas les gens n'importe comment. Parce que 4 témoins, il faut amener 4 témoins, c'est pas facile. Il faut que ces témoins-là voient exactement que le rapport sexuel, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient vraiment le sexe de l'homme rentrer dans celui de la femme. S'il n'y a pas ça, non. Vous voyez? Pour dire que ce n'est pas des choses à blaguer. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas des petits sujets. Vous voyez? Donc, soit on amène les témoins,
ou soit elle-même vient dire qu'elle a eu la grossesse, ou bien c'est pas la, elle a fait la fornication, l'adultère, ou bien c'est pas la grossesse comme a dit Omar, comme c'est venu dans Sahih Muslim. C'est-à-dire une femme par exemple, elle n'est pas mariée, c'est connu qu'elle n'est pas mariée, mais elle est enceinte. Elle n'est pas mariée, elle est enceinte, elle a eu la grossesse là comment? Ici on dit quoi? On dit que c'est la fornication. Voyons, par rapport à ça aussi, on peut savoir qu'elle a fait. Mais ici, hein, vous allez, comment est-ce que tu vas, une femme qui n'est pas machin, elle a fait le tauba, elle s'est repentie. Khalas, c'est fini. Elle a fait le tauba, khalas, on l'épouse. Tu l'épouses. Oui. Tu l'épouses. Donc ici, là-bas, si elle a fait le tauba ici, il n'y a pas de problème, tu l'épouses. Donc le prophète a interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est enceinte. Donc de ce hadith, on retient quoi de ce hadith? On retient qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est enceinte d'une grossesse de quelqu'un d'autre. C'est interdit d'avoir des rapports sexuels avec cette femme jusqu'à ce qu'elle accouche. Et également une femme qui a déjà eu des menstrues et qui était par exemple dans le zina, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu attends d'abord une période de menstrues avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Ensuite, il dit, le dernier chapitre, il dit ici, l'imam Nawawi nous dit, l'autorisation d'avoir des rapports avec la nourrice, des rapports sexuels avec la nourrice, et la répugnance de l'éjaculation à l'extérieur du sexe. On a déjà parlé du laz. Il dit ici, حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس حدثنا يحيى بن يحيى اللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وقال مسلم أما خلف قال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال غير منقوطة. وحدثنا عبيد بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا مقري حدثنا سعيد ابن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن غيلة فنظرت إلى الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي قال عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل حديث أبي سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبوري حدثنا حيوة حدثني عباس عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعيد أن أسامة بن زيد أخبر والد سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله لما تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله لو كان ذلك ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان ذلك فلا ما ضر ذلك فارس ولا الروم. Alors ici, on a un hadith où l'imam Muslim nous rapporte que il y a un compagnon qui vient voir le prophète, il a dit j'étais sur le point d'interdire aux gens, que le prophète a dit j'étais sur le point d'interdire aux gens de copuler ou bien d'avoir des rapports avec la nourrice jusqu'à ce que je me suis rappelé, n'est-ce pas, des Byzantins et des Perses. Ils le font et ça n'empiète pas bien ça n'endommage pas leurs enfants. Vous voyez? Et dans un autre hadith, on dit qu'un homme est entré chez le messager d'Allah et il a dit j'éjacule mon sperme à l'extérieur lorsque j'ai des rapports avec madame. Et le messager d'Allah a dit pourquoi tu le fais? L'homme a répondu parce que je prends pitié de son enfant ou de ses enfants. Et le prophète a dit si un tel acte était nuisible, il aurait été pour les Perses et les Byzantins. Bref, ici là qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est-à-dire que les Arabes, ils pensaient que lorsqu'une femme, n'est-ce pas, elle allait, on ne doit pas avoir des rapports avec elle. Lorsqu'une femme allait, on doit pas avoir des rapports avec elle parce qu'ils disaient quoi que ça va empiéter quoi sur le lait. Ça va empiéter sur le lait et l'enfant, ça va aussi empiéter sur l'enfant. Et d'autres pensaient que lorsqu'une femme est enceinte aussi, on ne doit pas
hein, elle ne doit pas allaiter. Et ils disent que lorsqu'une femme enceinte, elle ne doit pas allaiter parce qu'ils disaient quoi, que ça peut empiéter sur l'enfant. Donc les Arabes pensaient que c'était interdit. Vous voyez, le prophète a dit, j'étais sur le point d'interdire cela. Vous voyez. Et parce que ça, c'était difficile. Comment est-ce qu'un homme ne va pas avoir des rapports sexuels avec sa femme? Vous voyez. Parce qu'elle doit quoi? Elle est en train d'allaiter. Vous voyez que c'est compliqué. C'est difficile. Ouais, alors le prophète dit qu'il était sur le point d'interdire ça. Parce que les gens pensaient au temps du prophète que les Arabes pensaient que ça empiétait. Si une femme, par exemple, allait, toi, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels. Sinon, ça va empiéter sur le lait. Et ça, comme l'enfant boit ce lait-là aussi, ça peut empiéter sur l'enfant. Ça peut jouer sur l'enfant. Ouais, et d'autres pensaient que non, on ne doit pas avoir des rapports avec elle si elle allait. Et d'autres même disaient qu'elle ne doit pas allaiter si elle est enceinte. Vous voyez. Et le prophète dit qu'il a voulu interdire, il était sur le point d'interdire cela. C'est-à-dire interdit d'avoir des rapports avec ta femme lorsqu'elle allait. Mais il dit qu'il a regardé Roum et les Faris, donc les Byzantins, n'est-ce pas? Il les a regardés et il s'est rendu compte qu'ils le faisaient. Ils le faisaient et ça n'empiétait pas. C'est-à-dire, ils avaient des rapports sexuels avec leur femme, n'est-ce pas? Elle est enceinte, elle allaitait, ou bien elles allaitaient alors qu'elles étaient enceintes. Donc ça n'empiétait pas sur leurs enfants. Le prophète a dit, de ce fait, il a dit quoi? Il n'y a pas d'interdiction ici. De ce fait, il n'y a pas d'interdiction. Alors, ici on dit ici qu'il est permis, de ce hadith on retient qu'il est permis de regarder, de s'argumenter de certains actes des koufars. S'il y a une maslaha, ouais, s'il y a une maslaha, ici c'est un rad à ceux qui disent par exemple, vous allez voir des gens aujourd'hui qui exagèrent. Ils vont dire non, on n'a pas le droit d'utiliser les frigidaires parce que c'est les koufars qui ont fait ça. Non, on n'a pas le droit d'utiliser telle chose parce que c'est les koufars, ça c'est batil. Si on voit qu'il y a un profit dans ça, on l'utilise. Et que ça ne contredit pas notre religion, on l'utilise, il n'y a pas de mal. Donc ici, le prophète il a dit que ça n'empiète pas sur les enfants des koufars. Et ici, Istanbul ulama, les savants ont tiré de ce hadith al-ijtihad al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jawaz al-ijtihad al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète peut faire l'ijtihad, un effort de raisonnement. Et ça, c'est une divergence chez les gens de Usul. Est-ce que le prophète peut faire l'ijtihad, oui ou non? C'est un grand débat, mais ce qui est juste, c'est que le prophète peut faire l'ijtihad. Le prophète peut faire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de raisonnement sur une situation. Et ça prouve. Parce qu'il dit ici, j'étais sur le point d'interdire. Mais j'ai vu que ça n'empiète pas, etc. J'ai vu qu'il n'y a pas de mal. Vous voyez donc ici, ça montre que c'est un ijtihad. Et le prophète l'a fait. Lorsque le prophète avait envoyé certains compagnons à aller brûler des gens. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit après quoi? La yu'azzab. La yu'azzab bin nar illa rabb nar. Ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu. C'est-à-dire que c'est Allah seul qui doit châtier avec le feu. On n'a pas le droit, il s'est interdit de les châtier avec le feu. Châtier, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes, comme on voit beaucoup de gens aujourd'hui, on attrape un volant, on le prend, on le brûle. Ça, c'est haram. C'est quoi? C'est haram de brûler les gens. C'est Allah seul qui châtie avec le feu. On n'a pas le droit de brûler. Tu prends un animal, tu le mets là, tu commences à le brûler là, étant vivant. Mais tu le brûles étant vivant, il a fait quoi? Ou bien un être humain. Tu le brûles étant vivant. Non, ça c'est quoi? C'est pas permis là, là yajouz. Vous voyez? Et bien évidemment, c'est une divergence des savants parce qu'il y a certains savants qui estiment que c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Mais comme on dit, wallahu ta'ala a'lam, ce qui est juste, c'est que c'est interdit. Le prophète a été clair ici. Il dit bien, ne châtie pas par le feu, sauf le Seigneur du feu. C'est-à-dire que c'est Allah qui doit châtier par le feu. Ça montre clairement que ça c'est rase pour Allah. Maintenant, quand on fait les Ali ibn Abi Talib, on dit, la'alla lam yablughu al-hadith. C'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas vu le hadith. Il n'avait pas vu le hadith. Et ce qui soutient ça, c'est que Ibn Abbas, lorsqu'il a appris même qu'Ali ibn Abi Talib a brûlé des gens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'était moi, je ne devais pas le faire. Si c'était moi, lui, je ne devais pas le faire parce que le prophète a dit que ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu. Donc ça veut dire quoi? Ça nous montre que peut-être Ali ibn Abi Talib n'a pas eu quoi? Il n'a pas eu le hadith. Donc c'est ce qui prouve, wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce qui est juste, c'est qu'il est interdit. Il n'y a pas à dire que non, c'est déconseillé, non. C'est interdit. Donc ici, les savants ont divergé. Est-ce que le prophète fait l'ijtihad? On dit le prophète peut faire l'ijtihad. Ar-rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le prophète peut faire l'ijtihad. Mais attention ici. L'ijtihad du prophète, si le prophète fait l'ijtihad, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, quand vous dites que le prophète peut faire l'ijtihad, ça veut dire que le prophète peut faire l'erreur. On dit attention ici. Si le prophète fait l'ijtihad et que ce qu'il fait, c'est une erreur, automatiquement Allah va faire descendre la révélation. Le prophète, Allah ne peut pas, c'est-à-dire que corroborer l'erreur du prophète, non. Si le prophète, dans son ijtihad, ce qu'il a fait, par exemple, comme ijtihad, il y a une erreur, automatiquement, Allah va faire descendre la révélation pour dire qu'il ne fait pas ça. Si le prophète fait l'ijtihad et qu'Allah ne dit rien, Allah ne fait pas descendre la révélation, ça veut dire que ce que le prophète a fait là, ou bien ce que le prophète a dit, c'est halal, c'est bien, et ça devient une légifération pour nous. Parce que Allah n'a pas fait descendre le verset pour interdire.
Donc ça montre qu'Allah a approuvé cela et ça devient donc légifération pour nous. Je ne sais pas si vous saisissez. Ouais. Donc si le prophète fait l'ijtihad, Allah ne peut pas corroborer l'ijtihad. S'il fait l'ijtihad et qu'il se trompe bien évidemment, ou bien qu'il fait l'ijtihad, on dit bien iftirad, c'est-à-dire à supposer que le prophète fasse l'ijtihad et qu'il se trompe, Allah ne peut pas corroborer ça. Allah va directement faire descendre la révélation pour dire ne fais pas. Comme ce qui s'est passé avec l'aveugle, Abasa wa Tawalla. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète s'est occupé des gens qui étaient riches. Et il a laissé l'aveugle qui avait besoin de discuter avec lui et d'écouter ce qu'il est en train de dire. Vous voyez pourquoi? Parce que le prophète s'est dit que il a eu une maslaha. Lui s'est dit que s'il parle à ces riches-là et que ces riches s'islamisent, vous savez que le riche, il a il a un impact sur les pauvres. Parce qu'il a de l'argent, etc. C'est pourquoi, quand on parle du djihad, on dit quoi? Pardon, de la zakat, on dit quoi? On dit que il est bien de donner la zakat également comment on appelle ça? Aux gens qui sont, comment dirais-je ça? Aux koufars, par exemple, qui sont proches de l'islam ou qui ont de l'attention pour l'islam. Pourquoi? Pour les attirer. Vous voyez, donc pour dire que l'argent aussi a un impact. L'argent a un impact sur la personne. Donc, le prophète s'est dit que si il t'a dit que ces riches-là, ils écoutent la parole, ils s'islamisent, c'est évident, leur peuple, les pauvres qui sont leur peuple, peuvent les suivre. Les pauvres là peuvent les suivre. On a vu ça. Si le chef lui-même déjà il est musulman, il a de l'argent, etc., vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent s'islamiser. Donc le prophète a vu qu'il y a une maslaha, que je regarde les riches. Si les riches là s'islamisent, c'est évident, leur peuple, les pauvres, là, ils vont les suivre. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a fait descendre le verset, il a dit non. Il a dit, qu'est-ce qu'il te fait pas dire que le pauvre là, c'est lui qui veut même se purifier par rapport à ces riches là. Vous voyez, Allah n'a pas laissé ça comme ça. Donc c'est pourquoi on dit que le prophète peut faire l'ijtihad, ce qui est juste, mais l'ijtihad du prophète, s'il fait l'ijtihad et que son ijtihad là n'est pas supposé, je dis bien, que son ijtihad n'est pas juste, Allah automatiquement ne peut pas corroborer ça, il va directement. Mais si Allah ne dit rien, Allah laisse son ijtihad, ça prouve que, donc, ça veut dire qu'on peut faire, c'est-à-dire que cet ijtihad là, on travaille avec. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Et je pense que nous avons terminé avec ce chapitre. On demande vraiment qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne une compréhension claire et propre de notre religion. Et vraiment, j'espère que cela a été bénéfique pour nous. Vous voyez, on a terminé ce chapitre qui est le chapitre du nikah. Vous voyez, ça a été un peu long. On a fait, je peux dire, pratiquement 2 mois et demi sur, si je ne m'abuse, sur l'explication de cela. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, c'est des hadiths où il y a des chaînes de transmission et tout ça demande un peu des explications, ça demande beaucoup de choses. Et vraiment, on demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Et on espère que cela soit bénéfique et profitable pour nos frères et que les frères auront vraiment une idée quand même globale sur le mariage, sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, sur les conditions du mariage, comment est-ce que je dois faire mon mariage, etc. Quels sont les comportements adoptés lorsque je suis avec ma femme, lorsque je dors, lorsque j'ai des rapports avec madame, qu'est-ce que l'islam interdit, qu'est-ce que l'islam n'interdit pas. Vraiment, on espère que cela a été bénéfique pour les frères. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.